할렐루야. 주님의 이름으로 여러분 모두를 또 환영하고 오늘 특별히 취임 강사에 대해 참석하셔서 너무 뜻깊은 귀한 자리 여러분을 환영하고 감사합니다. 우리 서로 함께 옆에 계신 분하고 함께 인사 나누실까요? Let's give a sign. 네, 같이 인사 나누겠습니다. 먼데서 우리 목사님들께서 와주셔서 사모님들께서 와주셔서 너무 감사합니다. 매일 주께 예배드리고 함께 오시는데 이 시간에도 기다리는 시간을 함께 나눴으면 좋겠습니다. 우리 함께 찬양하면서 예배를 드리려고 합니다. 송축회의 내용은 우리 찬양에서 함께 예배드립니다.
하나님은 찬양받기에 합당하신 분이시죠. 우리 이번에는요 평안을 목사님께 사모님께 성도님들께 전합니다. 사랑을 드립니다. 그렇게 함께 마음을 담아서 찬양을 부르도록 하겠습니다. 영원한
옆에 계신 분들에게 주님의 이름으로 사랑합니다. 그렇게 함께 주님의 이름으로 사랑합니다. 우리 다 같이 함께 일어나셔서 찬양을 하다 볼까요? 주님 큰 영광 받으셔서 Jesus shall take the highest place. 우리 찬양 함께 찬양합니다. 큰 영광 받으소서 홀로 찬양 받으소서 모든 이름 위에 뛰어난 그 이름 온 땅과 하늘이 다 찬양해 겸손하게 우리 무릎 꿇고 Jesus shall take the highest honor. Jesus shall take the highest praise. Let all earth join in exalting the name which is above all other names. Let's bow this in humble adoration. For every knee must bow, every tongue confess He is Christ God's only Son. So very Lord, we give you glory now. All honor and blessing and power belongs to you, belongs to you. All honor and blessing and power belongs to you, belongs to you, Lord Jesus Christ, Son of the living God. 주님 큰 영광 받으소서 홀로 찬양 받으소서 모든 이름 위에 뛰어난 그 이름 온 땅과 하늘이 찬양해 겸손하게 우리 무릎 꿇고 주 이름 앞에 영광 돌리세 모두 전하세 독생자 예수 주님께 찬양 드리 모든 영광과 존귀와 능력 받으소서 영광과 존귀와 능력 받으소서
예배를 위해서 미스터 나바로가 기도해 주시겠습니다. Welcome, everyone. Good to see everybody. Singing praises to His name. How beautiful is that? God is good. Amen? Amen. Let's all go to the Lord in prayer. Heavenly Father, we come to you in prayer. We thank you for this day. We thank you for all your blessings, Father. Father, we praise you, exalt your name on high, for this is truly a blessing. We are so thankful that you have led Pastor Shin to lead the congregation here at One Heart. As he will shepherd the congregation, we ask that you will give him the wisdom and strength to bring your word, so that he may help us to understand that all that is said in Scripture and to lead us down the path of righteousness. For we know that you, Father, are the lamp at our feet and the light in our path. As brothers and sisters in Christ, we know from your word, Father, that Pastor Shin, as our leader, is responsible for the spiritual well-being of the flock. As members of One Heart congregation, we will give him as much support and assistance to help with this responsibility of caring for the congregation's spiritual well-being. As the days and months go by, Father, may you keep your hand over Pastor Shin and his family. May the fruit of the Spirit pour from you through him to all those that he leads and brings your message to. Father, I ask that you may watch over all those that are here in attendance tonight, that you may bless them and that you may keep them safe in their travels. Again, Father, we are ever so grateful for your grace and your mercy and all that you have done and all that you will do. We love you, Father. We praise you. We exalt your name on high, for you are the King of kings, the Lord of lords, and the one and only true God. It's in Jesus Christ, our Lord and Savior's name, we pray. 다 같이 찬송가 304장 함께 찬송하시겠습니다. Oh
우리 담임목사 취임 감사예배에 우리 주신 하나님 말씀은 신약성경 계시록 요한계시록 2장 1절부터 7절까지 말씀입니다. 요한계시록 2장 1절부터 7절까지 말씀 제가 기록하겠습니다. 에베소 교회 사자에게 편지하나 오른손에 있는 7뼈를 붙잡고 7금 촛대 사이를 거니시는 이가 이르시되 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니하는 것과 자칭 사도로 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니하는 것을 아노라. 그러나 너를 책망할 것이냐 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 오직 내게 이것이 있으니 내가 니골라당의 행위를 미워하는도다. 나도 이것을 미워하노라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라. 네, 오늘 이 주신 말씀을 가지고 이행복 목사님께서 말씀 전해주셨습니다. 이행복 목사님은 테네시 저희 남침역의 한인교회 지방에서 오랫동안 함께 또 목회를 섬기셨고 내시빌 한인 연합침례교회 최근에 오랫동안 목회하시고 5월에 은퇴하셨습니다. 그리고 우리 미주 한인 남침례교회 한인축교회 총회 진경 총회장이십니다. 나와서 뜨거운 또 말씀 드릴 때 하나님 은혜의 말씀을 드리겠습니다. 잠깐 좀 기도하고 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 우리 신성희 목사님 취임 감사를 우리가 드립니다. 하나님께서 이 교회에 우리들에게 주시는 말씀 온전히 전할 수 있도록 성령님께서 함께해 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했사옵나이다. 요즘 들어서 이제 왜 은퇴해야 되는지 좀 알겠어요. 나이가 들면. 전에 내가 안경을 안 썼는데 요즘에 좀 안경을 써야 보이고 하는 거 보면서 또 이번에도 운전하면서 이렇게 물론 저희 집사람이 운전을 했지만 그때는 제가 아닙니다. 하도 제가 운전 안 하는 줄 알고 사람들이 그러는데 저도 해요 하는데 운전하는 게 좀 피곤해지고 그래서 집사람 때가 되면 은퇴를 하게 되는 것 같습니다. 은퇴 목사를 또 취임 감사를 또 설교를 부탁해서 무슨 말씀을 할까 이렇게 생각을 했는데 어쨌든 이 교회는 참 유명해질 수밖에 없겠다. 우리 목사님 손아님 신성입니다. 제가 잘할 때 최고의 남자 배우가 신성이 씨였습니다. 그분은 아마 그 본래 이름은 또 다른 걸로 잘 알고 있어요. 신성이라는 이름이 얼마나 좋았으면 그렇게 예명을 썼겠습니까? 우리 신성이 목사님은 본명이 신성입니다. 잘생기셨죠? 또 그 할아버지 되신 신성희 목사님 우리 친례교예요. 원로 목사님. 모든 분들이 아닌 친례교예요. 또 아버님도 친례교 목사님이셨고 이렇게 훌륭한 목사님을 여러분이 모시게 된 것은 참 축복이 아닐 수가 없습니다. 오늘 부흥 집회 때 그 어떤 목사님께서 이렇게 좀 유머를 하셨다고 그래요. 이 세상에서 가장 차가운 바다는 썰렁인데 가장 따뜻한 바다는 뭐라고 하느냐 이렇게 질문을 던졌는데 아무도 대답을 못했어요. 그래서 이 한사 목사님이 그거는 사랑의 입니다 그랬어요. 한 자매님이 이 유머를 듣고 굉장히 감동을 받았어요. 자기 남편한테 최고로 듣고 싶은 게 사랑해거든요. 교회를 아직 나오진 않지만 내 남편한테 꼭 사랑해란 말 들어봐야 되겠다 생각을 가지고 나서 남편에게 똑같이 얘기를 했어요. 여보, 세상에서 가장 차가운 바다는 뭐지? 그 바다는 썰렁인데 가장 뜨거운 바다는 뭐라고 하지? 근데 뭐 남편이 알 리가 없죠, 그죠? 그러니까 온갖 애교를 부리면서 이렇게 하는 거예요. 내가 이렇게 할 때 가장 듣고 싶어하는 말이 뭐지? 그랬더니 남편이 한참 생각하더니 의미심장한 웃음을 띄우면서 하는 말이 열받아 이렇게 사랑해가 열받아가 되면 안 되겠다. 미우라 아야코라고 하는 분이 쓴 그
책이 사랑하는 것과 믿는다는 것이라고 하는 그 책이 굉장히 제가 오래전에 제가 고등학교 때인가 읽어본 그런 기억이 나는데요. 그 책에 보면 이런 내용이 나옵니다. 이분이 14년 동안 아파가지고 병상에서 누워있게 되는데 많은 사람들이 방문을 오게 된 거예요. 처음에는 그냥 오기만 해도 굉장히 반가웠대요. 근데 이분이 이제 조금 시간이 지나면서 사람들이 가지고 오는 선물에 자꾸 초점이 맞춰지는 거예요. 어떤 사람은 먹을 걸 가져오고, 어떤 사람은 옷도 가져오고, 또 어떤 사람은 또 이렇게 선물도 가져오고, 아니면 그 위로금이라고 해서 돈도 가져다 주고. 그러니까 오는 사람 반갑게 가지만 항상 두 사람이 뭘 가져올까 이걸 항상 보게 됐다는 거죠. 그래서 오늘날 자기가 알았던 그 친한 친구가 오랜만에 왔어요. 근데 딱 들어오는데 손을 봤는데 빈손이에요. 그럴 리가 아마 이 친구는 아마 위로금을 가지고 왔을 거야. 그래서 이제 실컷 얘기를 하고 가는 때 줄 줄 알았는데 그냥 가는 거예요. 얼마나 섭섭했겠어요. 그래서 아니야, 아까 잊어버렸을 거야. 아마 그걸 잊어버린 거 생각나면 분명히 다시 올 거야. 며칠 기다려도 안 오는 거야. 그러니까 그 친구에 대해서 굉장히 화나는 마음을 갖기 시작하는 거야. 그럴 때 깜짝 놀랐다는 거야. 아니 내가 왜 이러고 있지? 그 친한 친구가 선물을 안 사가지고 왔다고 내가 그 친구에 대해서 이렇게 화내고 있는 내 모습, 내가 언제부터 이렇게 됐지? 내가 몸만 병든 게 아니라 내 마음까지도 병들었구나. 그런 생각이 들면서 나는 하나님 앞에 고든 거지구나. 사람들한테 선물이나 말하는. 그러면서 그 글에 그렇게 써놨습니다. 세상에서 가장 무서운 것은 내 삶이 습관화되는 것이다. 나도 하나님 잘 믿는 사람인데 어느 순간인가 그 찾아오는 것만 해도 처음에는 감사했는데 그 다음부터 선물 가져오는 걸 바라보고 선물 안 가져오면 섭섭하고, 내가 하나님 처음 만났을 때 내가 예수 믿고 구원받았다는 그것 때문에 엄청난 감격을 가졌었는데 어느 순간인가 기도할 때 하나님께 기도 응답이 안 이루어지면 섭섭해하고, 또 내 신앙생활이 습관화되어서 그냥 의무적으로 신앙생활하는 그 모습, 그게 나에게 가장 무서운 것이다. 그러면서 하나님 앞에 진심으로 회개하는 그런 모습을 기록해 놓은 모습을 보았습니다. 오늘 이 에베소 교회는 어떻게 보면 그래요. 물론 에베소 교회와 한마음 교회를 이렇게 일치하는 것은 좀 그런 게 있지만은, 에베소 교회는 어쨌든 소아시아 지역에서 어떻게 보면 처음 세워진 교회입니다. 그러니까 이 에베소 교회는 굉장히 유명하죠. 왜냐하면 사도 바울이 2차 전도 때 또 들려서 3차 전도 여행 때는 사도행전 19장에 보게 되면 성령 침례 받지 못한 한 12명 데리고 3개월 동안 성령 가르치면서 교회를, 에베소 교회를 처음으로 세웁니다. 이 세우는 걸로 끝나지 않았죠. 에베소 중심에 보면 그 두란노 소원이 있어요. 두란노 소원 그곳에서 한 2년 넘게, 2년 반 동안 계속해서 이 제자훈련을 시키고 되거든요. 그래서 그 결과가 어떻게 되죠? 골로새 교회가 세워지게 되고, 서머나 교회, 버가모 교회, 뭐 두아디라 교회, 또 사대 교회라든지 빌라델피아 교회라든지 라우디 교회라든지 이 교회들이 쫙 세워, 어떻게 보면 모판 교회와 그런 교회가 되었습니다. 제가 알기로는 아마 이 클라식들이 제일 먼저 세워진 침례교회가 한마음 침례교회라고 제가 알고 있습니다. 왜냐하면 제가 목회할 때 저에게 오신 원로 목회하시고 오신 목사님이 얘기를 해줘서 알아요. 클라식에 대해서 자기가 교회를 시작했더니 교회가 여기 한마음교회라 그런 얘기를 하시는 거죠. 왜냐하면 70년대 후반쯤에 교회가 생겼을 텐데, 거의 40일이나 거의 비슷하게 생겼을 텐데, 어쨌든 이 한마음교회가 우리 교회 이름이 한마음이잖아요. 정말 사랑으로 한마음이 되어야 되는 이 교회가 혹시라도 사랑이 식어지지 않았나, 오늘 예배를 통하여서 이 말씀을 들으면서 한번 좀 생각해 봤으면 좋겠어요. 처음 이 교회가 세워질 때 그 감격, 그 감동이 사라지고 있지 않나. 그냥 어떤 의무와 책임감만 남아서 그냥 교회는 나오지만, 신앙생활 하지만
어떤 습관화된 그런 신앙생활의 모습이 아닐까 우리가 점검해봐야 될 것 같습니다. 그래서 주님이 원하시는 교회는 어떤 교회인가? 물론 여기에 이제 그 요한계시록은 예언서지만 예언서 안에 또 서신서가 바로 계시록 2장 3장입니다. 일곱 교회에 주는 그런 서신과 마찬가지로 말씀이 주어지는 거예요. 물론 사도 요한이 이 에베소 교회만 담임한 게 아니라 이 순회하면서 나머지 일곱 교회도 다 감당을 했기 때문에 일곱 교회 다음은 잘 알겠죠. 에베소 교회를 통해서 그 교회들이 세워졌기 때문에 그 교회가 하나하나 편지를 주님이 주신 그 편지를 보내고 있는 거죠. 우리가 오늘 시대에 많은 교회들이 에베소 교회 같지 않을까? 첫사랑이 많이 식어버려요. 그들이 제자 훈련 안 하는 것도 아니에요. 예배 꼬박꼬박 드려요. 11조 생활도 잘해요. 찬양도 열심히 잘하는 것 같은데, 저도 열심히 하는 것 같은데, 어떤 의무적으로 책임감을 산다는 에베소 교회와 같은 그 모습이 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 여기서 이 말씀을 주신 분은 바로 예수님이세요. 그래서 이 일곱 별, 또 일곱 촛대, 여기 나오는 별이라고 하는 건 지도자거든요. 영적인 지도자예요. 영적인 지도자를 통해서 하나님께서 말씀을 주시는 거예요. 우리 신성일 목사님이 그냥 여러분들에게 말씀을 전하는 것이 아니라 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하면서 이 교회에 하나님께서 주시는 그 말씀을 책망이든 법문이든 또 위로든 하나님 주신 말씀을 그대로 전해야 되는 거예요. 여러분들에게 듣기 좋은만 할 수 없어요. 하나님이 이 교회에 필요한 말씀을 전해야 되거든요. 그러니까 여러분들이 들을 때 목사님이 기도하면서 우리를 위해서 하나님께서 주님께 주신 말씀을 나한테 전한다는 것을 꼭 기억하셔야 돼요. 그리고 이 교회의 주인은 누구예요? 그 일곱 촛대를 일곱 별을 잡고 있는 분은 예수님이세요. 예수님이 이 교회의 머리고 예수님께서 이 교회를 다스린다는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 그래서 우리 신성희 목사님을 통해서 주시는 말씀들을 잘 받으셔서 특별히 이 교회에 필요한 것이 무엇인지 아는 주님께서 주시는 그 말씀을 통해서 또 주님께 대한 그런 사랑이 다시 살아나고 초대교회 처음 세워졌을 때 그때의 그런 감동이 다시 살아나고 주님이 기뻐하는 교회가 될 수 있기를 주님으로 축원합니다. 이 에베소 교회는요 칭찬을 받았어요. 책망도 받지만 칭찬을 받은 교회예요. 그 칭찬은 뭘까요? 행위와 수고와 인내 이것에 대한 칭찬을 받았어요. 데살로니가전서 1장 3절을 보면 여기 보면 믿음의 역사와 사랑의 수고와 소망의 인내에 대해서 사도 바울이 데살로니가 교회를 하면서 잘 안다고 얘기를 합니다. 그런데 에베소 교회도 똑같이 여기 나오죠. 믿음의 역사라는 것은 행위예요. 믿음으로 하는 행위예요. 우리가 은혜 받는다고 하지만 저희 교회에서도 그런 일들이 있어서 참 내가 마음이 안타까운데 은혜 많이 받았어요. 나가면서 은혜 받았다고 얘기를 하시고 나가신 분이 갑자기 주차장에 시끄러워서 나갔더니 싸우고 있는 거예요. 주차장. 뭐 차를 긁었다나 어쨌다나 뭐 해가지고 또 하나는 아니라고 그러고 뭐 하나는 편판 싸우고 있는 거예요. 그 은혜 받는 거 아니죠. 여기서 여러분들이 할렐루야 할렐루야 하시고서 그 할렐루야 그 목소리를 가지고 집에 가서 가족들에게 상처를 준 말을 함부로 내뱉을 때 그게 은혜 받는 사람의 모습입니까? 은혜 받는다는 것은 주님의 뜻대로 나도 주님의 뜻에 내 뜻을 맞추고 주님의 삶에 내 삶을 맞춰서 살아가는 것이 주님의 삶을 닮아가는 것이 그게 은혜 받는 거예요. 행함이 있는 믿음이 따라올 때 비로소 우리는 은혜를 받았다 이렇게 말씀하고 있는 것이죠. 그래서 소망이 있는 뭘까요? 그러니까 믿음의 역사는 어쨌든 그들이 받은 말씀대로 열심히 순종해서 뭔가 했던 것 같습니다. 또 이 소망이 있는 아무래도 핍박을 많이 받았죠. 그 당시에는. 왜냐하면 로마 정부로부터 핍박을 받아서 믿는 사람들이 직장에서 쫓겨나가기도 하고 또 때로는 짐승 답이 되기도 하고 집을 떠나고 또 여러 가지 공동체에서 잊지 못하고 외로움을 견뎌내야 되는 그런 여러 가지 일들을 믿는다는 것 때문에 그것을 인내하는 그런 모습을 우리가 볼 수 있습니다. 그래서 우리가 또 칭찬을 이거 잘 들여다보면 악한 자 용납하지 않은 것 이거에 대한 칭찬이 있죠.
그러니까 6절에 보면 니골라당이 나오는데 니골라라고 하면 우리가 사도행전 6장에 보면 그 집사들 가운데 한 사람이기도 하죠. 그렇게 추정을 합니다. 근데 니골라가 그 초대교회 안수집사로 세워졌지만 나중에 변질이 되죠. 어떻게 변질이 되나요? 지금은 은혜 시대이기 때문에 율법을 안 지켜도 된다. 반율법주의자가 됩니다. 그리고 반도덕주의자가 돼요. 이 몸은 악한 거기 때문에 몸이 어떤 짓을 해도 그거는 하나님 앞에 절대 심판받지 않기 때문에 어차피 우리 몸은 썩어서 없어질 것이고 중요한 건 영혼이니까 내 몸을 어떤 행동을 하든 그거는 절대 죄짓는 하나님 심판받을 거니까 안 된다고 하니 이상한 논리를 떴습니다. 그러니까 그걸 듣는 사람들 혹하고 넘어가는 거죠. 아마 영주주의자들하고 지금의 그런 그 제일 비슷한 이단은 아마 그 구원파일 겁니다. 그래서 이 어떻게 보면 도덕에서 좀 벗어나요. 육신으로 짓는 거는 하나님 아무 상관이 없다. 그 죄가 아니다. 얼마나 편합니까? 마음대로 내가 죄 짓고 살면서도 천국 갈 수 있고 그거야말로 진짜 너무 좋을 것 같아요. 매력적인 것 같아요. 그런데 난 넘어가는데 그런 것을 용납하지 아니했다고 말하고 있습니다. 또 자칭 사도라고 하는 자들 걸러냈어요. 그래서 이 교회가 칭찬을 받았습니다. 내가 사도라고 하지만 저들은 정확한 말씀의 잣대를 가지고 당신은 사도가 아니라는 걸 밝혀냈다는 것이죠. 또 참고 주님을 위하여 견디고 게으르지 아니했다. 그래서 어쨌든 믿음의 그런 역사, 그런 행함이 있는 그런 믿음을 가지고 또 사랑의 수고를 하면서 소망의 인내를 가지고 모든 걸 견뎌낸 그것에 대해서 이 예수님을 칭찬하고 있는 것이죠. 그러니까 주님이 원하는 교회는 행함이 있는 교회예요. 아마 이 교회는 행함이 있는 그런 교회로 저는 알고 있습니다. 그래서 그동안 무수한 좋은 목회자들이 많이 지나갔어요. 대다수 제가 아는 분들이 여기 지나가 참 좋은 목사님들입니다. 그런 분들을 통해서 많은 여러분들이 은혜를 받고 제자 훈련도 받고 그들이 여러분들의 그런 믿음은 얼마나 행함 있는 믿음인가 하는 생각을 해보게 됩니다. 그런데 주님이 원하는 교회는 또 한 가지 그 생각해보고 첫사랑을 회복하는 교회라는 거예요. 이 사절을 보면 그 처음 사랑이 나오는데 이건 예수님을 향한 사랑입니다. 예수님을 향한 그 사랑. 에베소 교회는 처음에 사도 바울을 통해 가지고 복음을 듣고 저들이 구원받아서 뜨겁게 주님을 사랑하고 정말 뜨겁게 찬양하고 주님을 위해서 순교의 자리까지 나갔던 이 에베소 교회가 어느 순간인가 차갑게 식어져 버린 거예요. 그래서 이 처음 사랑을 잃어버린 거에 대해서 책망하고 있는 것을 보게 됩니다. 여러분 이 사랑이 없다고 하는 거, 사랑이 없이 의무만 한다는 게 이게 얼마나 굉장히 당혹스러운 일이 아닙니까? 만약에 여러분들이 남편의 입장에서 아내가 남편이 바깥에 들어오면 밥도 다 해주고요, 뭐 다 빨래도 해주고 모든 다 수발을 다 듭니다. 근데 사랑이 없다는 걸 느낄 때 그 아내가 아니라 가정부 같은 느낌이 아마 들 거예요. 남편도 마찬가지죠. 만약 남편이 아내에게 말이죠, 내가 남편으로서 의무는 내 앞으로 다 할 거야. 내가 돈도 벌어다 줄 거고, 내가 기념일도 다 챙겨줄 거고, 내가 필요하면 내가 꽃도 사다 주고 선물도 사줄 거겠지만 나는 당신을 사랑하지 않아. 그럼 사랑하지 않는데 의무적으로 하는 거예요. 돈도 갖다 주고, 뭐 기념일도 지키고, 또 선물도 사다 주고 다 하는 거예요. 그런데 여러분들의 아내된 자의 마음에는 어떨까? 그게 좋아요? 사랑이 없는데? 분명히 사랑하지 않는다고 했는데 지금 예수님께서 에베소 교회를 바라보는 마음이 딱 그렇다는 거예요. 사랑은 없는데 그냥 의무적으로 하는 거예요. 예배 안 빠져? 또 새벽 기도 나와? 열심히 기도도 해? 찬양도 하고 또 종교하면 전도도 해? 근데 그 내 마음을 들여다보면 사랑이 없어요. 주님의 사랑이 없어요. 하고 싶어서 해야 되는데 그냥 해야만 되니까 하는 거예요. 언젠가 그렇게 바뀌어버렸다는 것이죠. 여러분 주님을 향한 첫사랑이 식을 때 나타나는 그런 증상들이 있는데 기도 생활이 먼저 차가워집니다.
기도라는 게 하나님과의 대화인데 여러분이 주님과의 대화잖아요. 하나님과의 대화잖아요. 그러니까 서로 사랑하는 연인들끼리는 할 말이 엄청 많아요. 그렇죠? 뭐 한국 같은 데 이런 카페 같은 데나 이런 데 가서 이렇게 유심히 보면요. 그 남녀가 좀 지긋하게 뭐 이미 결혼했을 나이 중년이나 이런 사람들 이렇게 지켜보면 결혼한 부분인지 불륜하고 있는지 금방 우리가 알 수 있거든요. 뭘 보고 알 수 있어요? 결혼한 부부들은요 결혼 말이 없어요. 말 없어요. 할 말이 없어요. 근데 그냥 막 서로 막 얘기가 끊임없이 조잘되고 얘기하는 거 그것들은 불륜 맞아요. 여러분들이 얻은 생각, 기도 생활이 어떤가요? 기도 생활 짧아지고 있나요? 처음에는 그렇게 하나님, 주님께 할 말이 많았는데 어느 순간부터인가 그냥 기도 시간이 자꾸 줄어들어요. 짧아져요. 그게 바로 주님께 내 첫사랑을 내가 잃어버리고 있다. 첫사랑이 식어가고 있다는 걸 표시죠. 또 하나는 말씀에 대한 반감이 없어요. 우리 내시에서 그 뭐지 테일러 스위프트 큰 여자 있잖아요. 뭐 요즘 미식 축구 선수랑 뭐 결혼한다고 하는 그 테일러 스위프트를 졸졸 따라다니는 그 팬들을 가리켜서 스위프티라고 하더라고요. 이 스위프티라는 물어보면요, 테일러 스위프트가 생년월일이 뭐고, 뭐 어느 학교를 나오고 어떻게 자라고 부모는 누구고 뭘 좋아하고 뭘 싫어하고 꿰뚫고 있어요. 여러분들이 내가 사랑하는 주님에 대한 책이 바로 성경책인데 정말 우리가 처음 예수님을 알았을 때 주님에 대해 알고 싶어서 이 말씀을 얼마나 붙들고 놓지 않지 않았습니까? 그런데 어느 순간에부터인가 우리는 이 말씀을 멀리 하시잖아요. 뭐 다 아닙니다. 마치 결혼한 부부가 오래돼서 권태기에 들어온 것처럼 뭐 다 아닙니다. 우리가 말씀에 대한 갈망이 없어진다면 주님에 대한 첫사랑이 내가 식어져 가고 또 이 전도의 의욕을 우리가 잃어버리게 됩니다. 보통 제가 보니까 예수 믿고 구원받은 한 5년 정도 그 이내에 보통 평생에 전도할 사람 90%를 다 해요. 5년이 넘어가면요, 몸은 장딱들이 돼서 알을 안 나요. 그래서 처음 예수 믿었을 때 그 사람들 통해가지고 전도를 많이 시켜야 됩니다. 어쩔 수 없어요. 쌩쌩한 그 사람들이 전도에 대한 열정이 식어집니다. 내가 사랑하는 사람에 대한, 내 남편에 대한, 내 아내에 대한 그런 자랑이 없어져 가는 거예요. 내가 사랑하는 사람에 대한 자랑이 없어져 가는 거예요. 어디 가서 그냥 부끄러운 거예요. 예수님에 대한 얘기를 하고 싶지 않아. 전도의 열정이 식어진다는 내가 주님을 향한 첫사랑이 식어져 가는 거예요. 또 내게 상처 준 사람에 대해서 쉽게 용서하지 못할 때 우리가 요한일서 4장 27에도 보게 되면 하나님을 사랑한다고 하면서 형제를 미워하는 자는 거짓말하는 자예요. 왜냐하면 보는 바 형제를 사랑하지 아니하는 자가 보이지 않는 하나님을 사랑한다는 것은 그건 말이 안 되는 것이죠. 하나님 사랑이 그 안에 없는 거예요. 결국 형제 사랑과 하나님 사랑은 같이 가는 거예요. 여러분들이 얼마만큼 내가 나에게 상처 준 사람, 나에게 어려운 사람을 용서하고 살고 있는지, 용서하고 있지 않다면 그 사람 미워하는 만큼 나는 주님에 대한 사랑을 잃어버리고 주님께 대한 사랑이 식어져가고 있다는 그런 증거가 된다는 것이죠. 또 이게 하나님의 명령이 귀찮게 여겨지기 때문에 이 성경은요, 나를 사랑해서 하나님이 주님이 나에게 구구절절 하시는 말씀이에요. 여러분들의 남편께 그런 분들은 아내가 하는 말, 그게 남편이 사랑해서 하는 말이잖아요. 처음 신혼초에는 이게 얼마나 참 듣기 좋은 말인지 몰라요. 보통 이 결혼하게 되면요, 그야말로 남자들이 달라져요. 그죠? 옛날에 총각 때 그냥 옷도 희한하게 입고 다니는 사람이 갑자기 이렇게 패션이 안 되니까 달라지죠. 너무 좋아 보이죠. 웬만하면 다 그렇게 되죠. 그 아내 말이 다 들으니까 그런 거예요. 하나님보다 궁금한데. 근데 이제 조금 이게 결혼 생활이 길어지게 되면 어떻게 되죠? 이제 그것이 어떻게 돼요? 나한테는 간섭으로 자꾸 여겨지는 거예요. 그게 잔소리로 들리는 거예요.
그러니까 여러분들이 교회 나와서 예배 드리고 말씀을 들어도 여기서 나가면서 이제 빠이빠이. 더 이상 내 삶의 스페이스에 당신 들어오지 마세요. 내가 일주일 때 올 테니까 그때까지 나의 삶에 관여하지 마세요. 너 내 삶에 관여하지 마. 당신이 하는 말 잔소리처럼 들리기 시작할 때 하나님 말씀을 내가 듣기 싫어할 때 그때 우리는 주님의 향한 사랑이 찍어져 간다는 것을 우리는 깨달아야 됩니다. 에베소 교회가 왜 첫사랑을 잃어버렸을까요? 이 에베소 교회 잘한 게 뭐죠? 이단을 잘 골라냈어요. 거짓 사도도 잘 골라냈어요. 거짓 교사도 잘 골라냈어요. 그러다 보니까 뭐가 자꾸 생겼을까요? 뭐가 어떤 분이 오면 저게 이단인지 저게 거짓 교사인지 이렇게 쫙 째려보고 이렇게 판단하는 그런 버릇들이 생기기 시작했어요. 그러면서 조금이라도 시기심이 생기고 뭐 늦게 좀 들어온 사람이 좀 뭐 잘난 척하고 좀 뭔가 나보다 더 앞서기 시작하고 그러면 그냥 가만두지가 않죠. 이단 시비를 걸기 시작하고 지금 저 사람이 공직에 있는데 왜 저기 높은지 여전히 있는 거야? 저거 분명히 우리 교인들 가운데 몇 사람 찔렀을 거야. 이러면서 서로 반목하고 분열하기 시작합니다. 결국 그러면서 어떻게 돼요? 사랑이 식어지기 시작해요. 진리는 항상 사랑이라는 그릇에 담아야만 되는 거예요. 사랑을 담지 않는 진리는 이렇게 우리를 교리주의, 형식주의에 빠지게 만드는 차가운 주님의 사랑을 잃어버리는 그런 모습으로 우리를 바꿔간다는 것을 우리가 알 수 있습니다. 영적인 공급이 또 중단됐기 때문에 그래요. 여러분 좋은 목회자가 있다는 건 진짜 축복인 거예요. 사도 바울 너무 좋아요. 교회를 설립했죠. 에베소 교회를. 이 교회가 아마 교회 설립한 목사님이 계실 거예요. 그리고 디모데가 후임으로 왔어요. 그래서 에베소서를 쓰고 요한계시록에 이 에베소에 대한 교회에 대한 그 말씀 줄 때까지 한 30년이라고 하는 그 기간이 있어요. 에베소서를 보면 사도 바울이 에베소 교회를 얼마나 사랑했는지 알 수 있어요. 디모데 전서를 통해 가지고 디모데를 통해서 이 에베소 교회를 얼마나 바르게 세우려고 했는지 우리가 알 수 있어요. 그리고 또 후임으로 또 누가 오나요? 사도 요한. 사도 요한도 바로 이 에베소 교회 가는 모습, 훌륭한 모습. 근데 유배당하고 그 교회에서 사역을 못하게 되는 그런 상황이 되면서 영적인 보급이 끊어지기 시작하면서 차갑고 맹맹하게 바뀌지 않았습니다. 그래서 여러분들이 목회자를 위해서 기도 많이 하셔야 돼요. 좋은 목회자 주신 것 감사하게 생각하시고 여러분들이 이 영적인 공급 주님께서 정말 귀한 목사님 통해서 하나님께서 주시는 그 말씀 우리에게 공급한다는 것 생명과 수와 같은 그런 말씀을 준다는 것 여러분 참 감사하는 마음을 잊지 않기를 원해요. 또 하나는 하나님이 신뢰하기 때문에 그래요. 내가 열심히 신앙생활 했는데 어디 들어간 거예요? 투옥되죠? 그때는 내 주변에 사랑하는 사람들 숙여나가죠. 내가 주님을 위해서 열심히 일하고 뭔가 주님께 간구하는데 들어주지 않아요. 이 모든 것들이 상처가 되기 시작해요. 그러면서 마음이 차가워지더라고요. 사랑이 식어지는 것을 볼 수가 있습니다. 그러면 우리가 어떻게 이것을 해결해야 될까요? 3장 예언책을 주고 있죠. 바로 어디서 떨어졌는지 생각하라는 거예요. 리멤버, 기억하라는 거예요. 어디서 떨어졌는지. 돌아온 탕자, 아버지 재산 가져가서 다 탕진하고 지금은 돼지 지역 열매나 먹으면 돼지 우리간에 좀 내던져졌어요. 거기서 뭘 생각을 했어요? 뭘 기억을 했어요? 아버지 집에서는 종들도 양식이 풍족하게 사는데 그걸 생각하기 시작하고 그걸 생각해야 돼요. 기억해야 돼요. 내가 처음 구원받았을 때 그 감격 기억해야 돼요. 제가 얼마 전에 그 사바나에 가서 말씀을 전할 기회가 있어서 갔었는데 거기서 반가움을 만났어요. 제가 85년부터 잭슨길 노스게 잭슨길 교회를 담임을 했는데 담임하면서 내가 처음 예수 믿기 영접하게 하고 처음으로 친해졌던 그 자매님이 그 교회를 다니고 있더라고요. 얼마나 반가웠는지 몰라요. 그 자매님이 나한테 그런 얘기를 하는 거예요. 목사님 그때 친해갔고요. 그때 내가 목사한테 얘기했는지 몰라도 그때는 막 그냥 이 길거리를 가도 막 나무가 이 꽃이 새들이 막 나한테 얘기하고요. 정말 모든 만물들이 하나님을 찬양하는 거 제가 막 다 느꼈어요. 딱 들었다니까 뭐 이러면서 그때로 돌아가고 싶은
그 마음을 표시하고 그래서 다민이 지금도 가능해요. 그 사랑을 다시 회복하시고 열심히 더 신앙생활 잘하세요. 제가 권면할 때 적이 있습니다. 여러분 어쨌든 여러분들이 그 좋은 그 기억들 내가 처음 예수님 만났을 때 그 감격들 감동 그대로 우리가 돌아가야 되죠. 그때 이렇게 한번 기억해 보세요. 그 다음에 회개해야 돼요. 회개하라는 것이죠. 회개라는 건 죄에서 돌이킨다는 얘기인데 지금 첫사랑을 잃어버렸다고 회개하라는 얘기는 뭐예요? 첫사랑을 잃어버린 것은 죄라는 거예요. 성경이. 여러분 첫사랑 잃어버린 건 죄 아닐 수가 생각합니다. 의무책임다 하니까 아니에요. 하나님의 기준으로 보면 주님의 기준으로 보면 이거는 죄라는 거예요. 첫사랑을 회복하지 않으면 회개가 아닌 거예요. 회개는 첫사랑을 다시 회복하는 거예요. 이 회개라는 건요 주님의 눈빛과 마주쳐야 돼요. 베드로가 그렇게 큰 소리 뻥뻥 쳤죠. 내가 다른 제자들을 배신해도 나는 절대 배신하지 않는다고 했는데 세상 뜰에서 3번이나 예수님을 부인해요. 마지막에 예수님을 욕까지 했어요. 근데 예수님께서 끌려나가시면서 뒤돌아보면서 베드로인과 정면을 딱 맞으십니다. 그 베드로를 바라보고 눈빛을 우리가 봐야 돼. 예수님의 그 눈빛을 봐야 돼. 그 사랑의 눈빛. 용서하는 눈빛. 너 나를 만났을 때 그 첫사랑 나 기억하는 그거 해보면 안 되겠냐? 간절한 주님의 눈빛을 우리는 봐야 돼. 그럴 때 우리는 회개가 시작이 되는 거예요. 회개는 죄에서 돌이키는 거예요. 첫사랑을 다시 회복하는 거예요. 그래서 초원 행위를 가져야 된다는 것은 우리가 다시 헌신해야 돼요. 우리가 그 야고보 같은 경우 28장에 보면 베델에 단을 쌓아요. 그리고 다시 돌아가겠다고 해요. 약속을 해요. 근데 35장에 가면 돌아가야 되는데 20년 뒤에 외삼촌 라반의 집에서 봉사를 하고 같이 돌아가야 되는데 안 돌아가요. 베델로 돌아가라. 바로 주님은 너희들이 첫사랑 잃어버렸잖아. 네가 예수님을 처음 만나고 내 죄가 용서받고 내가 천국에 들어가는 거에 대해서 감사하고 예수님 믿고 구원받은 한 가지만 가지고 내가 평생 감사하겠다고 결단했던 그 결단들, 결심들 다 사라져버리고 어느 순간이니까 이거 안 해줘서 불평하고 원망하고 저 사람이 나에게 상처 줬다고 그거 가지고 내 마음이 굳어지는 그런 것을 우리가 주님 앞에 우리가 회개하고 처음 그 마음, 감동, 감격, 그 결단으로 돌아가라고 얘기를 하고 있습니다. 지금 부활하신 주님께서 우리가 마태복음 27장에 보게 되면 막달라 마리아, 다른 마리아를 통해 가지고 제자들이 하는 말이 있죠. 내가 먼저 갈릴리 갈 테니까 갈릴리에서 만나자 그랬다. 왜 갈릴리일까요? 그 갈릴리는 예수님께서 제자들을 처음 불렀던 곳이에요. 예수님께 사랑을 고백했던 그 장소예요. 그곳으로 부르는 것이죠. 그래서 우리가 이 요한복음 21장에 보면 15절 이하에 보면 3번씩이나 묻죠. 네가 날 사랑하느냐 물어봅니다. 그러면서 뭘 떠올리게 하죠? 네 양을 먹이고 내게 네게 준 사명이 있잖아. 네 양을 먹이고 네 양을 치고 네 양을 먹이라고 얘기를 합니다. 그 사명으로 돌아가는 거예요. 요나는 어땠나요? 요나는 물고기 뱃속에서 나온 후에 다시 니네로 가죠. 그때 회개하라는 음성이 뭘까요? 니네로 가는 거예요. 처음부터 하나님께서는 너 니네에 가서 복을 전하라고 했는데 그걸 어기고 이제는 그가 회개하고 난 다음에 그 말씀을 순종해서 회개하라고 하는 메시지를 니네에 가서 전하는 것을 보게 됩니다. 바로 이 돌아온 탕자도 결국 돌아가는 거예요. 그 원래 있던 자리로 돌아가는 거예요. 그 사랑의 자리로 돌아가는 거예요. 그 결단의 자리로, 헌신의 자리로 돌아가는 것을 보게 됩니다. 엄한 경고의 말씀이 나오죠. 5절에 보면 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 네 촛대를 어떻게 한다고요? 그 자리에서 옮기자. 촛대 옮긴다는 얘기가 무슨 얘기인가요? 하나님의 문제를 걷어버린다는 거예요. 여러분들이 이 시간 열심히 찬양하고 지금 말씀을 듣는데 예배의 기름 부음이 사라지기 때문에 예배를 아무리 들어도 여러분이 기쁨이 없어요. 기도를 아무리 해도 하나님 응답하지 않은 거예요. 직원에는 사람이 없는 거예요. 지금 유럽에 가보세요. 마틴 루터가 세운 교회 비었습니다. 100년
쭈잉글리, 칼빈, 모든 그 교회들 다 지금 통빈 무덤까지 그렇게 하고 있어요. 왜요? 사랑을 잃어버린 거죠. 사랑을 잃어버린 거 다시 찾으라고 하는데 찾지 않고 회개하지 않다가 바로 그렇게 되었어요. 여러분이 한마음교회가 그렇게 되지 않으려면, 하나님 임재가 계속 있으려면 첫사랑은 반드시 회복하시기 바랍니다. 그 뜨거웠던 교회가 처음 세워졌을 때 그때로 한번 돌아가 보세요. 그때의 기쁨으로, 그때의 감격으로, 그때의 감동으로 돌아갈 수 있길 바랍니다. 처음 행위를 가져가는 것은 하나님과 주님과 여러분과의 사이에 일어났던 일들이에요. 처음 예수 믿었을 때, 기쁨에 겨웠을 때 하나님 앞에 내뱉은 말들이 있어요. 주님 앞에 내뱉은 말들이 있어요. 나는 잊어버렸지만 주님은 잊어버리지 않아요. 내 시간을 들여서, 내 재능을 들여서, 내 열정을 들여서 내가 하나님 앞에 하겠다고 했던 거 나는 잊어버렸지만 주님은 그 고백 다 듣고 계세요. 그 잊지 않고 계세요. 너 그 처음 행위 가져. 네가 말했고 네가 하겠다만 행함 있는 믿음을 통해서 네가 사랑을 회복하는 내가 해줄 거야. 오늘 이 시간 우리 한마음교회 성도님들 사랑하는 마음, 주님 사랑하는 마음 꼭 회복하시고, 여러분 개개인에게 하나님 만났을 때, 주님 만났을 때 했던 그 고백들 그대로 여러분들이 다시 한번 회개하는 마음으로 그 마음을, 주님을 사랑하는 마음을 가지고 결단하게 이 자리로 돌아가서 다시 한번 이 한마음교회가 주님을 사랑하게, 주님의 임재가 임하고 성령의 기름 부음이 부어지게 되고 주님이 기뻐하는 교회로 하나님께서 세워지게 되기를 주님의 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 한마음교회 성도님들 또 축하로 오신 임명교회 성도님들, 목회자들 함께 우리 신성희 목사님 취임 감사에 드리게 하심을 감사합니다. 우리는 주님과의 첫사랑을 회복해야 하는 에베소 교회 같은 존재들임을 고백합니다. 주님이 알고 우리 자신이 압니다. 주님을 처음 만났을 때 첫사랑의 감격을 회복시켜 주시옵소서. 주님 말씀을 듣고 진리에 바로 서서 주님 사랑하고 그 사랑 가운데 항상 살기를 원하는 우리 모두가 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 감사드립니다. 이 시간에는 담임 목사 취임 서약 시간입니다. 김현재 목사님 내실 담임 동문교회 담임 목사시고 저희 한침례교회 한혜식 지방 회장님이십니다. 취임 서약 시간 주시겠습니다. 네, 이 시간 신성일 목사님 소개 먼저 해드리도록 하겠습니다. 신성일 목사님은 1970년 2월 26일 기독교 집안에서 태어나셨고 3대째 목회를 하고 있습니다. 할아버지께서는 침례교회의 효시라고 불리시는 신성균 목사님이셨고 아버지는 신현만 목사님이셨습니다. 1989년에서 96년까지 한국침례신학대학교 신학과 대전에 있는 학교에 입학하고 또 졸업하셨습니다. 1996년부터 2001년까지 한국침례신학대학원 입학과 또 MDiv 졸업을 하셨습니다. 그리고 1990년에서 2001년 한국에서 전도사로 사역했습니다. 특별히 개인적으로 이 시기에 1990년 그쯤에 제가 고등학생이었는데 그때 신성일 목사님이 저희 전도사님이셨습니다. 저희 모교회 전도사님이셨어요. 그리고 마지막 그 한국 사역은 서울 제1침례교회 아영동에 있는 그 교회에서 사역을 하셨고요. 2001년 8월, 2005년부터 2005년 5월까지 이제 유학 미국으로 오셔서 리버리 유니버시티 디아라치카 세미나리에서 THM과 MRE를 전공하시고 졸업하셨습니다. 2005년에서 2009년까지 제1한인침례교회 피러스버그 버지니아 부사역자로 계셨고요. 2007년 11월 18일 이제 목사 안수를 받으셨습니다. 그리고 2009년 8월에서 2023년 12월 엘림 침례교회 샬롯스빌 버지니아의 담임 목사로 사역하시고 2004년 1월부터 현재 한마운 침례교회 담임 목사로 이제 계십니다. 우리 신성일 목사님 그리고 사모님 잠깐 앞으로 나와 주시기 바랍니다.
올라오십시오. 사모님. 우리 담임 목사 서야 있도록 하겠습니다. 목사님 오른손을 들어주시고요. 제가 물으면 예로 대답해 주시기 바랍니다. 한마음 침례교회 담임 목사로 섬기도록 부름을 받은 것은 하나님의 영광을 위하여 헌신하고자 하는 진심에서 우러나는 것으로 확신합니다. 네. 본 교회를 담임하여 목사의 직무를 성실히 수행할 것을 사약합니다. 네. 본 교회의 성도들을 진심으로 사랑하며 올바르게 교육하고 교회의 화평을 도모하며 목사로서의 신앙과 생활에 흠이 없도록 힘쓰고 성도들과 한 마음으로 협력하여 하나님 나라를 위하여 살 것을 서약합니다. 네, 감사합니다. 우리 한마음 침례교회 성도 되시는 분들도 이렇게 오른손을 좀 들어주시면 감사하겠습니다. 제가 두 가지 질문을 하도록 하겠습니다. 본 교회의 성도들은 신성일 목사님을 담임 목사님으로 받기로 서약하십니까? 본 교회의 성도들은 신성일 목사님이 교훈하는 진리를 받으며 치리에 복종하고 수고에 위로를 더하며 목회에 협력할 것을 서약합니까? 네, 감사합니다. 자, 선포하겠습니다. 하나님 아버지와 교회의 머리 되시는 예수 그리스도와 성령의 이름으로 그리고 교회가 하나님의 뜻에 순종하여 결의한 대로 신석일 목사가 한마음 침례교회의 담임 목사로 취임한 것을 선포합니다. 네. 오늘 이 취임 시간에 또 취임하신 우리 신성 담임 목사님 또 우리 성도님들 마음을 담아서 우리 꽃다발 한정 주시면 되겠습니다. 네, 오늘 또 축사하고 보면 이 지역에서 이 플라스크 지역 생명수교회를 담임하시는 마선장 목사님 축사하고 인사해 주시겠습니다. It's an honor and privilege to be invited to say a few words of congratulatory address. 이렇게 축사 공연할 수 있는 자리에 저희를 초대해 주셔서 감사합니다. First, I want to congratulate One Heart in Jesus' name. 한마음 교회 여러분 축하드립니다. 또 이 귀한 교회를 담임하시는 신성희 목사님과 사모님 축하드립니다. 저도 축하합니다. 아멘이 없으시죠? 이 한마음교회 저는 굉장히 여기 클락시티로 오면서 부러워했습니다. I had so much envy for this church. Church is beautiful. I said church is beautiful. 참 아름다운 교회입니다. 네. 이름이 얼마나 아름답습니까? It's a beautiful name. One Heart. Amen. I pastor over there. It's called Eternal Living Waters. 생명수 교회 담임이지만 이 교회 이름을 좀 정하고 싶은 마음이 있습니다. I almost want to like steal your name. 한 마음 된다는 그 마음이 얼마나 귀한 것입니까? 오늘 목사님 말씀에도 참 사랑이 많고 은혜가 넘치는 다시 회복되는 교회 되시기를 축원합니다. Pray that one heart be full of love of God, loving one another and accepting one another
course. I first met Reverend Shin about a year and a half ago. 우리 신성희 목사님 작년 1월 달쯤에 곧 배웠습니다. 근데 뵙자마자 저는 너무 좋아했어요. I fell in love with this man. The first time we met, he bought us dinner. 저녁도 사주고, 이름도 좋고, had a beautiful, famous name. 제 이름은 마선장. My name is Captain Ma. So I have a famous name too. And he praises well. 찬양도 얼마나 잘하십니까? 찬양도 얼마나 잘하십니까? 설교도 잘하세요. He's a great preacher. Amen. 여러분 지난주 설교 기억하세요? Do you remember what he preached last Sunday? I remember every sermon. 이분 설교 제가 다 알아요. Every sermon he preached, I know. You know what he preached? 무슨 설교하시는지 아세요? 예수 잘 믿으라고. Believe in Jesus Christ. Amen. Amen. And he is just very helpful, very caring person that I met. 이렇게 사람도 많고 인자하고 자비하고 밥 잘 사주고 이런 목사님 설교도 잘하고 얼마나 여러분 축복받은 줄 모릅니다. 여러분 오래오래 같이 한마음이 되어서 귀한 사역, 귀한 이 교회에 이 빈 공간이 가득 차기를 축원합니다. I bless this church that you fill this place with people who loves God. Amen. 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 And be united as a one body, one heart, Amen. and just giving God all the glory and honor and praise. Amen. 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 두 번째 축사는 닥터 릭 스티븐, 우리 커먼 프랙티스 어소시에이션 비셔널. Unlike everyone else who's here tonight, my Korean is a little rusty. But it has been a joy to work with One Heart Baptist Church for 14 years now that I've served with the Cumberland Baptist Association. And I want to just thank you for the privilege of saying just a brief word of congratulations to you as a church and also to you as a pastor. Paul says this, "Until I come, give attention to the public reading of Scripture, to exhortation and teaching. Do not neglect the spiritual gift within you, which was bestowed on you through the prophetic utterance and with the laying on of hands by the elders." Pastor, God has brought you to this place, Amen. and it is a gift. And so I want to just give you a couple of words that connect to that. The first thing I want you to know is that just as Timothy was being instructed to protect that gift, God is calling you to diligently take care of that gift. First of his calling to you, walk with Jesus. Amen. Keep a short account with sin in your own personal life and stay close to him on a daily basis. Amen. Secondly, long before God called you to One Heart, he called you to your family. Minister to your family and make sure that they are a high priority on your list in your walk, not only with Jesus, but with him. But then the third thing I would say is, don't ever forget that the gift of preaching and pastoring is God's precious gift. You're well entrusted with it. I'm so envious of you because you have the ability to not only preach the word in a sermon, but you are a musician. I have never been asked to go anywhere and do anything musical, but I will tell you, God has given you gifts and talents
that He can use in a mighty way right here in Clarksville, Tennessee. There are hundreds of people who are here who come from Korean backgrounds. Our prayer is this place would be filled up with people who have come to know Jesus or have come to connect because they know Jesus with this church fellowship. That is my prayer for you. I also just want to say this in closing. Just as God is calling you to be sure that you protect this gift, don't forget and the joy that comes from seeing God work through you. Amen. Someone told me a long time ago there is no safer place to be in all the world than in the center of God's will. What I would say to you is, just because it is the safest place does not mean it is always the easiest place. But it is the safest place because God walks with you. Amen. May God empower you, may God guide you, and may you sense the joy of walking with Him. Until one day you hear, well done, thou good and faithful servant. Amen. 네, 감사합니다. 우리 다음 축사는 영상으로 우리 목사님 축사 메시지 영상으로 보실 후에는 바로 이어서 우리 한마디 에베네스 워십팀이죠. 나는 주님께 속한 자 축가 함께 영상을 올려드리겠습니다. 우리 사랑하고 존경하는 그 한마음 침례교회 성도 여러분, 또 오늘 취임하시는 귀한 동역자, 또 형제 같은 신성일 목사님 정말 진심으로 축하드립니다. 이 마음 같아서는 직접 교회 가서 축하의 말씀을 전하고 싶었지만 그러지 못함을 우리 신 목사님 또 성도님께서 이해해 주시기를 바랍니다. 제가 신성일 목사님을 안지 그 10년이 넘는 시간 동안 교회는 서로 달라도요, 어떤 때는 한 달에 한 번씩 만나면서 하나님께서 보내주신 그 양무리를 주님께 잘 인도하는 것에 고민했던 시간들이 제 머릿속을 스쳐 지나갑니다. 무엇보다 그 긴 시간 동안 제가 가까이에서 지켜본 신성일 목사님은 정말 이 시대에 찾아보기 힘든 오직 예수 그리스도의 마음을 품고 계신 목회자입니다. 자신을 드러내기보다 언제나 그 약한 자와 낮은 자를 섬기는 데 앞장섰고요. 오직 주님만 바라보며 묵묵히 한 영혼 한 영혼을 사모님과 함께 사랑으로 돌보셨습니다. 그 진심 어린 섬김과 헌신은 제가 늘 배우고 싶고 존경받는 목자의 모습이었습니다. 우리 신성일 목사님을 담임 목회자로 모신 이 한마음 침례교회는 정말 하나님께서 사랑하는 교회임이 단연코 분명합니다. 신 목사님은 예수 그리스도를 닮은 그 온유한 리더십과 뜨거운 영성이 한마음 침례교회가 놀랍게 부흥시킬 것을 저는 믿어 의심치 않습니다. 단순히 교회의 그 외형적인 성장을 넘어 모든 성도님들의 그 영혼이 날마다 새로워지는 진정한 영적 부흥을 경험할 것입니다. 그리고 복음이 선포되는 자리에 자석에 못이 끌려와 붙듯이 잃어버린 혼들이 모일 것입니다. 첫째로 한마음 침례교회의 성령 하나님의 운행하심으로 새 포도주가 왕성하게 발효되듯이 주님이 주시는 그 기쁨과 평강이 넘치기를 소원합니다. 둘째로 이제 우리 교회 내 교회를 넘어 자신의 생각과 길을 가다 또 실망하고 넘어져 고통하고 목말라 하는 자들에게 생명수를 전해주는 공동체가 되기를 소원합니다. 부대 성도님들이 신성일 목사님 사모님과 함께 정말 아름다운 동역을 이루어 이 한마음 침례교회가 크락스빌 지역 사회의 빛과 소금의 역할을 감당하는 그 복음의 통로가 되기를 간절히 기도합니다. 다시 한번 우리 신성일 목사님의 취임을 축하드리고요. 멀리서 마음을 함께 해서 영광입니다. 우리 한국 성도님들 또 미국 성도님들께 감사를 드립니다. 사랑하는 한마음 침례교회 성도 여러분, 그리고 사랑하는 우리 신성일 목사님, 오늘의 귀한 취임식을 축하드립니다. 저는 신 목사님을 지난 25년 동안 유학 시절부터 옆에서 지켜보았습니다. 정말 목사님은 항상 한결같으신 분입니다. 하나님을 성실하게 섬기시고
또 하나님께서 맡기신 그 영혼들을 한 분 한 분 누구도 가볍게 여기지 않는 목자의 마음을 갖고 계신 분입니다. 또한 지난 1년 9개월 동안에 한마음 침례교회에 부임하셔서 또 귀한 성도님들을 깊은 사랑으로 섬기신다는 소식을 듣고 있습니다. 앞으로도 신성일 목사님은 변함없이 하나님 사랑, 이웃 사랑을 위해서 하나님께서 맡겨주시는 사역들을 우리 귀하신 성도님들과 잘 감당하실 줄 믿습니다. 주여, 주의 일을 이 수년 내에 부흥케 하옵소서. 진노 중에라도 긍휼을 잊지 마옵소서. 세상 마지막 때에 우리 목사님과 여러분들이 우리 모두가 한 동역자 되어서 빛과 소금의 역할을 훌륭히 감당하면 좋겠습니다. 여러분의 사랑과 기도, 또 헌신과 연합이 지역사회를 살리고 열방을 향한 주님의 뜻을 반드시 이루게 될 것이라 확신합니다. 참 복된 날입니다. 한마음 침례교회가 더욱 부흥하시기를 주 예수 이름으로 축복하며 기도합니다. Dear Pastor Shin, today of your installation at Hanmaum Baptist Church, my heart is filled with deep joy and gratitude. This moment is not just a milestone, it's a beautiful testimony of God's faithfulness and your unwavering devotion to His calling. I have received so much love and grace through you and your family. I carry a debt of love that words can hardly express. Your humility, wisdom, and servant heart has been a source of inspiration and healing to many, including myself. As you begin this new chapter, I believe God will use you to lead Hanmaum Baptist Church into even greater seasons of unity, renewal, and hope. May your leadership be marked by compassion, courage, and the overflowing presence of the Holy Spirit. Congratulations, Pastor Shin. I honor you, I thank you, and I celebrate this new beginning with all my heart. 안녕하세요. 저는 텍사스 알링턴 사랑의 빚진 교회를 담임하는 이기욱 목사입니다. 이번에 한마음 침례교회가 신성일 목사님의 담임 목사 취임 감사 예배를 드린다는 소식을 듣게 되었습니다. 마음을 다해서 진심으로 축하하고 또 축복합니다. 바라기는 우리 신성일 목사님과 한마음 침례교회 모든 성도님들이 하나가 되어서 이 하나님 앞에서는 착한 양으로 또 세상을 향해서는 착한 목자로 그렇게 하나님의 선한 영향력을 나타내는 복된 교회로 다시 한번 거듭나기를 진심으로 바라면서 다시 한번 이 취임 감사 예배 주님의 이름으로 축하하고 또 축복하고 응원합니다. 감사합니다. 네, 저희 에베네스 찬양팀이 나는 주님께 속한 자를 올려드립니다. 우리 모두 주님께 속한 자죠. 네, 저희 목사님이 이 곡을 선정해 주셨는데 저희들이 연습이 좀 부족합니다. 그래서 저희 에베네스 찬양팀이 한번 부르고요. 다 같이 나는 주님의 속한 자 함께 고백해 주셨으면 감사하겠습니다. 주님의
감사합니다. 이제 오늘 담임 목사로 또 정식으로 취임하신 우리 신성일 목사님 취임 인사 그리고 환영과 광고 시간 가지도록 하겠습니다. 어떻게 말씀을 드려야 될지 모르겠습니다. 너무 감사하고 감사를 드립니다. 저는 14살 때 부흥회 때에 예수 그리스도를 만나서 죄인을 깨닫고 회개하고 예수님을 구주로 영접을 했습니다. 그 후에 저는 20살이 되어서 하나님께서 저를 정말 부르셨을까? 정말 콜링을 하셨을까? 그것을 확인하기 위해서 1년 동안 하루에 2시간씩 기도를 했습니다. 그래서 콜링을 안 부르셨으면 그냥 목회 너무 힘드니까 부모님 목회 너무 봐서 힘드니까 그만두고 싶었습니다. 그런데 1년이 다 돼갈 때에 예수님께서 저에게 다시 나타나셔서 페이스 투 페이스로 대면하시면서 저를 직접 부르셨습니다. 목사님. 제 나이가 55세가 되었고요. 어느덧 제 머리에도 하얗게 흰 머리가 났습니다. 교회에서 취임 날짜를 정한 후에 저는 목회에 대한 많은 생각들을 했습니다. 그리고 온 성도들은요, 이 취임식을 위해서 매일 교회 안팎으로 깨끗하게 청소하시고 또 정리하시고 또 여러분들 다 맞이하시기 위해서 땀도 흘리시고 온 정성을 다 쏟으시는 것을 보았어요. 저는 우리 성도님들의 그러한 수고와 헌신을 보면서 기쁘고 감동이 많이 되었습니다. 그 감동된 음식들이 또 여러분들한테 서브가 될 텐데 얼마나 더 귀한지 모르겠습니다. 그러면서 저는 하나님의 영광과 주님의 몸된 교회를 위해서 최선을 다하고 온 교회 성도들과 함께 힘을 모아서 충성을 다하는 성도들과 함께 하나님이 기뻐하시는 신앙생활을 해야겠다라고 좀 생각을 했습니다. 취임사가 좀 길지만 좀 필요한 것 같아요. 첫째는 한 5가지인데 한마음 침례교회 성도는 거듭남이 있는 신앙생활을 해야 한다는 것입니다. 요한복음 3장에서 보면 예수님은 니고데모에게 말씀하셨죠. 진실로 진실로 내가 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다. 하나님을 볼 수 없다. 그렇게 말씀을 하셨습니다. 두 번째로는 한마음 침례교회 성도는 죄를 미워하고 회개하는 마음으로 신앙생활을 해야 합니다. 예수님은 누가복음 13장에서 말씀하셨어요. 회개하지 아니하면 너희도 망하리라. 한마음 침례교회 성도는 회개하고 또 회개해서 자신을 쳐서 복종시키는 삶을 살아가야 합니다. 세 번째로 한마음교회 성도는 행함이 있는 믿음 생활을 해야 합니다. 야고보는 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라고 했지요. 진짜 믿음은 단순한 고백이 아니라 복종이 따르는 신뢰입니다. 네 번째로 한마음 침례교회 성도는 하나님과의 인격적인 교제가 있는 신앙생활을 해야 합니다. 다윗이 말했어요. 시편 16편 8절에 보니까 내가 여호와를 항상 내 앞에 모시며. 진짜 믿음이라고 하는 것은 하나님과의 동행을 갈망하는 신앙입니다. 성도는 그분의 침묵에 민감해야 되고 그분의 말씀 앞에 깨어있는 심령을 가진 사람이 되어야만 하는 것입니다. 마지막으로 한마음 침례교회 성도는 좋은 열매를 맺는 신앙생활을 해야 합니다. 예수님은 마태복음 7장 17절에서 경고하셨어요. 좋은 열매는 반드시 좋은 열매를 맺고 못된 나무는 나쁜 열매를 맺는다. 하나님은 사람의 중심을 보십니다. 천국은 전적으로 하나님을 의지하며 죄를 끊고 복음을 따르며 성령 안에서 날마다 죽고 살아가는 자에게 주어지는 것입니다. 우리가 이 5가지를 잘 실천해서 하나님께 영광을 돌리고 또 이웃에게 예수님의 사랑을 전해서 복음의 열매를 맺어가는 교회가 되어야만 할 것입니다. 다시 한 번 더 하나님과 또 오늘 함께해 주신 모든 여러분들께 감사를 드리고 수고하고 있는 우리 모든 한마음교회 성도 여러분들께도 감사를 드립니다. 첫 번째로 말씀하는 것은 오늘 이 취임 감사 예배를 드릴 수 있도록 인도해 주신 하나님께 감사를 드리고 영광을 올려드립니다. 두 번째로 예배 순서를 맡아주신 우리 목사님들과 우리
진심으로 감사를 드리고요. 이 자리를 축복하기 위해서 기쁨을 나누기 위해서 참석하신 이웃교회 성도님들 모든 분들께 감사를 드립니다. 예배 후에 우리가 선물을 드리려고 했는데 이미 선물을 받으셨어요. 혹시나 선물을 받지 못하신 분들은 꼭 성인 한 분이 하나씩 꼭 가지고 가시면 돼요. 가정당 하나가 아니고 여러분들 어른들 꼭 가져가셔야 됩니다. 아시겠죠? 네. 그래서 꼭 받아가시고 그리고 예배 후에 여성교회에서 준비한 또 치즈 음식도 여러분들이 맛있게 드셔가시고 또 싸가시기도 하시고 그렇게 하시면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정말 복되고 귀한 예배입니다. 우리 오늘 이 시간에 우리 또 마지막으로 함께 찬양할 텐데 모든 회중들이 이 부름받아 나선 이목 찬양 드리면서 주님 앞에 함께 또 헌신하고 결단하는 시간 가지기 원합니다. 찬양하신 후에 우리 클래식을 제일 한심예교회 이재훈 목사님 축도해 주시도록 하겠습니다. 이 시간에 이 찬양을 다 같이 한번 일어나서 이 찬양을 드렸습니다. 축복하기 전에요. 제가 이 지역에서 같이 한마음교회 신승희 목사님 모시고 나서 좀 지켜봤는데 이제 정식 취임을 하시고 새롭게 새 출발하시는 이 한마음교회와 목사님 위해서 우리 경례 박수 우리 함께 기도하겠습니다. 이제는 우리의 죄와 사망에서 구원하시고 영원한 생명의 길로 인도하시는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 독생자로 죽이시기까지 우리를 사랑하시며 교회와 하나님 나라로 세우시는 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 오늘 이 시간 신승희 목사님을 세우시고 교회와 성도들을 섬기게 하시며 능력과 지혜와 성령의 충만함으로 사명을 감당케 하시는 성령 하나님의 교통하심과 도우시는 은혜가 오늘 취임하는 사람 목사님의 가정과 그리고 이 교회 또 모든 성도들을 위해 지금부터 영원토록 함께 있을지어다.